सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन हजूरी दे विच साडे बहुत ही प्यारे उस मां दे लाल नूं शरदा दे फुल भेट करन पहुंची गुरु प्यारी साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं समझदा कि जिवें डिबडवा साहब दे जीवन बारे जिन्ना क समझ लगी है ये ठीक है, ये खून च हुंदियां गल्लां। शहादत दा जाम पीना, शहीद का रतबा हासिल कर लेना हर इंसान हुंदा। जिस वेले इस अंदोलन की शुरुआत हो रही सी, मेरा ख्याल है भी नहीं सी, मैनू पता भी नहीं सी कि डिबडवा साहब के परिवार नूं कदे ना कदे साडे इस शुरू किए अंदोलन की एडी एडी भारी कीमत चुकानी पेगी। जिस वेले इस अंदोलन की शुरुआत हुई, ये अंदोलन कितने अज नहीं खड़ा होया जां अज नहीं शुरू होया प्यारिओ। जिस वेले 1994 दे विच गैट ते साइन हो रहे सी, ये समझ लो अंदोलन उस दिन का शुरू होया वा। ये लग जाता है बहुतियां नूं भुलेखा भी खमनी है 4 महीनों च अंदोलन उठिया या 6 महीनों च अंदोलन उठिया। नहीं, मेरा ख्याल है 5-7 साल तो पुरानियां दास दियां किते तुसी वीडियो थानू मिल जाना, चक के कढ़ लिओ, फरोल लिओ। उस वेले ते भी मैं ये गल कही है कि जट्टो जाग पो, किसानों जाग पो, जमीनां नहीं रहनियां। अगर जमीनां रखनियां है तो राजनीति तो उपर उठण का समय, उपर उठो। पोलीटिकल होना कोई माड़ी गल नहीं, पर किसान पहला बन जाओ। अगर किसान बन गए तो राजनीति कीती भी सफल हो जाएगी। अगर किसानी नूं भुल के राजनीति कर गए तो मारे जावांगे। हुण तक यही होया साडे। तो गुरमुख प्यारिओ, तो मेरा कहने का मतलब सी कि ये अंदोलन 1994 जिस दिन साइन हो रहे सी, उस दिन इन्हां साइनां का विरोध हो रहा सी। ये बहुत लंबी कहानी है। इधर नूं तुर के तो मेरा ख्याल है तुहाडा सारे बुलारियां का टाइम ही नहीं रहना गा। इधर नूं तुर के तो आपां किवें साइन होए, की कुछ होया इत्थे साडे देश के अंदर, वो बहुत लंबी किते ना किते फिर उहो जी जगह ते खड़ के गल्लां करांगे। अज वो गल्लां करन दा समा नहीं। पर मैं जिहड़ी बेनती महसूस की मेरे अंदर नूं जिहड़ी लग रही है गल है कि जिस वेले अंदोलन शुरू होया ना, कानून बन के आए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकल के गैट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकल के ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ रूप धारण किया गया। उस वेले असी इकट्ठ करन दी कोशिश की कि इकल्ले नहीं लड़ सकांगे। सच्चियों यकीनन गल है कि सानू ये नहीं सी पता कि एडी बड़ा कुछ हो सकता। असी सोचा कि कल्ले एक जथेबंदी लड़ाई नहीं लड़ सकती, 2 जथेबंदियां लड़ाई नहीं लड़ सकदियां। सारियां पंजाब दीयां जथेबंदियां पहला एक प्लेटफार्म ते लेके आई, वो लियांदियां, अंदोलन शुरू होया। ਇਹਦੀ भी एक लंबी कहानी है, खासी लंबी कहानी है कि किवें किवें अंदोलन आपां देश दीयां वक्खरियां वक्खरियां साइडां वल नूं फैलाउण दे विच सफल होए हैं। ये तुहाडा सारियां दा असीं सत्कार करते हैं जिन्ना तुसीं सहयोग दिता है। बेनती है दोस्तों, कुछ भी हो गया इक्को ही गल ते रख लो टेक कि गुरु नूं भाउंदा सी यार, जो सतगुरु नूं चंगा लग्या वो होया। ये झटका देना वो चाहुंदा सीगा ते उहने देता आपां नूं। तुसीं सारे एक गल याद रखो, ये दिल ला के दिल ते ला लो गल ये कि गुरमुख प्यारिओ, एक लंबा समा लंघ गया साडा साडा असी जो किते बाहरलियां स्टेटां दे विच जांदे सी ना, मैं राजस्थान का एरिया
ਇੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਦਾ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆ ਗੰਗਾਨਗਰ ਕੋਈ ਓਪਰੇ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਓਪਰੇ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਕੇਰਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੱਚੀਓ ਉੱਥੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਗਵਾਈ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 90-92% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਦਿਸੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਜਬ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਰਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਸੋਚੋ ਖਾ ਭਲਾ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਰੁਤਬਾ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਝਟਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਮੰਨਿਓ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ ਕਰਤਾ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੱਲ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਨੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, 2 ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਬਦਲੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਉਸ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਗੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੰਗਾ ਲਏਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਛਾਤਰ, ਐਡੇ ਚਾਤਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜੋਟੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਦਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰੋ, ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਆ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸਫਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਇਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾਈਏ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ,
ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਬਚਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿੱਤਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਗੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਿਓ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਕੰਧ ਢਕੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਢਕੀ ਭਰਾਵੋ। ਇਹ ਢਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਧ ਢਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲਈਏ, ਬੁੱਕਲ ਚ ਲਈਏ। ਆ ਵੀਰ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਐਦੂ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਪੈ ਗਏ, ਕੇਸ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਏ ਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ YouTube ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ Facebook ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜਣੋ, ਅਗਰ ਦਾਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਤਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਭਾਗ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਦਾਦੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਤਾ ਤੇ ਪੋਤ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚੀ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਭਾਗ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਕੋਈ ਬਣਨ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਔਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਖਮਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਮਨ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਰਹਿਣਗੇ ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਦੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਗਏ ਫਿਰ ਸੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸੱਚਿਓ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਤਾਂ ਨਵਰੀਤ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ
ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਰੁਤਬਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਲਾਮਾ ਕਰਨ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਧਾਰੀ ਆ, ਦਸਤਾਰ ਧਾਰੀ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਬਣੇਗੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸਾਹ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਵਿਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ, ਰਾਜੂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ, ਡਿਬਡਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਗਏ ਔਰ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਏਕਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਉਬਲਿਆ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਗੱਲ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੰਨੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਲਾ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਛੱਡੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਮਗਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਵੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਪਾ ਲਿਓ, ਇਹ ਗੈਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਆ? ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਜੀ ਦੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਗੈਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ WTO ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੈਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਸਮ ਖਾਈਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਮੋਰਚਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਯਾਰ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਹੀ ਪਿਆ। ਉਸ ਨਾਕੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਕੁੰਭਾ ਲੱਥ ਜਾਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।